अरविंद केजरीवाल ने अज कहा कि अगले 5 साल व्यापारियों ते कोई टैक्स नहीं लगेगा। कमाल दा वादा है जी। किसी वेले ना किसी नूं पुछया गया कि तू यार एक मंदिर च गया उत्थे आ वादा करया आ, फलानी थां ते गया उत्थे आ करया आ, ढिमकी थां ते गया उत्थे आ करया आ, ते ये सारे पूरे होणगे। वो कहता एक बारी बलद दे ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ हथ पै लैण दे, मुड़ के किहने पुछना हैगा। केजरीवाल साहब इत्थे गरंटियां ते गरंटियां देन आए हुए ने। उन्होंने हुण व्यापारियों नाल गलबात कीती, वो कहते भी 5 साल व्यापारियों ते टैक्स कोई नहीं लगना। पंजाब दे खजाने की स्थिति कि घर दाने नहीं मां पीन चली है। केजरीवाल साहब जो इल्जाम दूजियां ते लाउंदे है वो नाल ये भी दस देन कि जे असी टैक्स कोई लाउणा नहीं, पैसे लोगों नूं छाबे भर भर वंडणे ने, तो फिर वो खजाना आऊगा कि जां ये दिल्ली के खजाने नाल इंटरलिंक करनगे। दिल्ली दे विच जिहड़ा हैगा बहुत गिनती व्यापारियों नूं जे घटा भी देणगे, उत्थों का खजाने का तो पंजाब के खजाने का जमीन असमान का फर्क है। सरदार सुखवीर सिंह कहते होंदे सी कि हुण बन जाना हैगा जेतली साहब ने खजाना मंत्री जित के, तो फिर वेखियो तुसीं किवें नोटां दे भरे भरे ट्रक आउणगे। वो ट्रक अजे तक अंबाले का बैरीयर टप्पे नहीं। एक बड़े वकील ने मनोहर लाल शर्मा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट दे विच एक पटीशन दायर की है कि ये लोगों के टैक्सां दे उत्ते मुख्तखोरी की राजनीति करते हैं। केजरीवाल साहब नूं नाल खुल के खुलासा कर देना चाहिए। असीं नहीं कहते कि तुसीं किसी ते टैक्स लाओ, असीं कहते हैं जिहड़ा टैक्स लग्या होया उहनूं उघराओ। एक पोलीटिकल पार्टी की सरकार सी जो उन्होंने कई जमीनां बेचियां, अकालियां ने, मैं कह दिना या सिद्धम सिद्धा कई सरकारी जमीनां बेचियां। कि पंजाब बेच के करोगे या रेता बेच के करोगे या किद्दां खजाने भरोगे जी। उन्होंने 6 उम्मीदवार कहते असीं भाजपा के चोण निशान ते इलैक्शन लड़ांगे, हॉकी ते बॉल यानी कि खिद्दो खुंडी दे उत्ते निशान दे उत्ते असीं चोण नहीं लड़ना चाह रहे। सतिंदरपाल सिंह लुधियाना दखनी ते प्रेम मित्तल आतम नगर तो कुल 6 व्यक्ति ने जिन्हों ने कहता कि असीं थोड़े वाली खिद्दो खुंडी नहीं खड़काउणी, असीं तां कमल दे चोण निशान ते लड़ना है। पिछे लड़न वाला बंदा अजिही स्थिति च आया कांग्रेस ज्वाइन करके कि 117 दियां 117 सीटां वंडण वाला बन गया। अमरिंदर सिंह नूं आस लोड़ तो वध सी, उन्हां दी आस नूं बूर नहीं पिया, ते जिहड़ी आ चीज़ वापर रही है ये कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं परटर्ब जरूर करेगी कि हो की गया। रजिस्ट्रेशन किसी दी पार्टी दी ना होना ये बहुत बड़ा अड़िक्का हुंदा है। इन्हां कुड़ियां दी भी ते नवजोत सिद्धू दी इक्को ही है, लेकिन पिता वखरे वखरे ने। ये गल मनजीत सिंह खैरा होरी कहते हैं जिहड़े बड़े सीनियर वकील ने, जदों चोणां सिर ते होण तां इस तरह के किस्से अज कोई नवे नहीं, ये पहलां भी बहुत निकलते होंदे है। जे किसी नूं नीचा दिखाउणा तां काम दे मामले च दिखाओ, ना कि ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਪਰੇ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਮਿਡਨਾਈਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ। ਉਹ ਦਰਸ਼ਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਣੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੇਰ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਫੰਗ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਉਡਾਰੀ ਲੈ ਲੈਣ। ਸੋ ਕਈ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਛਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਤੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਮਾਲ ਦਾ ਵਾਦਾ ਆ ਜੀ ਇਹ। ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਯਾਰ एक मंदिर च गया उत्थे आ वादा करया आ, फलानी थां ते गया उत्थे आ करया आ, ढिमकी थां ते गया उत्थे आ करया आ, ते ये सारे पूरे होणगे। वो कहता एक बारी बलद दे ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ हथ पै लैण दे, मुड़ के किहने पुछना हैगा। सो केजरीवाल साहब इत्थे गरंटियां ते गरंटियां देन आए हुए ने।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਘਰ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਪੀਣ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਕੋਈ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛਾਬੇ ਭਰ ਭਰ ਵੰਡਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆਊਗਾ ਕੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਲਿੰਕ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜੇ ਘਾਟਾ ਘੂਟਾ ਪੈ ਜਾ ਕਰੂ ਉੱਥੋਂ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ? ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ 1% ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਘਟਾ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2.5% ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ। ਸੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਦਲਣਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁਟਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਲੋਚਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਮੂਡ ਸਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਪੈਸੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਜੇਤਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਜਿੱਤ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਭਰੇ ਟਰੱਕ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਟਰੱਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਬਾਲੇ ਦਾ ਬੈਰੀਅਰ ਟੱਪੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇਤਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਸੀ ਸੀਪ ਲਵਾਈ ਕਿ ਜੇਤਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇੰਨੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਰੁਪਏ ਆਉਣ। ਜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਆਵੇਗਾ ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਖਤਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ NV ਰਮੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ, ਕਿ ਦੱਸੋ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੁਖਤਖੋਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧੀ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਸੈਸ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਮਾਲ ਭਾੜਾ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਆਵੇਗਾ ਕਿੱਥੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਉਗਰਾਓ। ਜੇ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੂਜੇ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ GST ਭਰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾ ਲਓਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚੀਆਂ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਆ ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧਾ, ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚੀਆਂ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਰੇਤਾ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੋਗੇ ਜੀ? ਰੇਤੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲਈਏ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੋਚੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੇ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ BJP ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਚਾਹੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਠਬੰਧਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 6 ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ, ਹਾਕੀ ਤੇ ਬਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਿੱਦੋ ਖੁੰਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਤੇਰੇ ਕੂਚੇ ਸੇ ਬੇਆਬਰੂ ਹੋकर ਨਿਕਲੇ ਥੇ ਹਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਠਿੰਡੇ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਰਾਜ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਗਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੂਰਬੀ, ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੱਖਣੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿੱਤਲ ਆਤਮ ਨਗਰ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 6 ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਖਿੱਦੋ ਖੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਖੜਕਾਉਣੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਮਲ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਗ ਕਬੇਲੇ ਦੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਡਕਾਲੇ ਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੇ ਸਾਕਾ ਕਾਲੀ ਗਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਕਾ ਕਾਲੀ ਗਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ, ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਡਕਾਲੇ ਦੀ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਨੌਰ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਲੜ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਲੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਸੰਗਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੱਪੇ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਲਾਲ ਗਰਗ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਸੀ। ਭਾਵ ਇੱਕ ਸੀਟ ਪਿੱਛੇ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਆਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਕਿ 117 ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ 2 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂ? ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬਣਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੇਰੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ 37 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, 6 ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ਘਟ ਕੇ ਫਿਰ 37 ਤੋਂ 31 ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਉਹ 6 ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਮਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਨਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਲੈਟਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਲੈਟਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣ, ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹ ਲੈਣ ਕਮਲ ਦਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦ ਲੜਨ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਸੀ ਸਾਰੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਹੀਰਾਂ ਕੱਤ ਕੇ ਬੰਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਬਰਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਗੁੱਸੇ ਗਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਯਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟੋਭਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਡਿੱਗਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਢਹਿੰਦੀ ਢਹਿੰਦੀ ਵੀ ਪਾਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਸ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਟਰਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲੇ ਗਲਤ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਗ ਕਬੇਲੇ ਦੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਗਲਤ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਇਹ 6 ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਆਸ ਰੱਖੀ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 12-14 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਿਵੋਲਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦੋਂ ਨਾ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿ ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ਦੀ, ਅਜੀਬ ਕੁੜਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਕੜਿੱਕੀ ਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ। ਤੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹਾਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਹਾਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਭਾਈ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ, 2024 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਲੜ ਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੋਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਣੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਪ ਪਲੇਟ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 10 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੱਪ ਪਲੇਟਾਂ ਹੱਥ 'ਚ ਚੱਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਸਮਾਣੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਜੌੜਾ ਮਾਜਰਾ, ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ ਮਾਜਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਕੱਪ ਪਲੇਟ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ। ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਚਾਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਿਲਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਹ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਹ ਆ ਸਾਡਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਜੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਕਈਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜੇਗਾ। ਕਿਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇੱਕੋ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ, ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਮਿਲਣੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਨਗੇ ਉਹ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੀ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿੰਦਾ। ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਪਏ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੈ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਾਕੀ ਬਚ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਤੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਬੀਬੀ ਰਾਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਕੇਸੀ ਬੇਨੂਗੋਪਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਹਲੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਵੀ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ
ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ 8 ਸੀਟਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ 1-2 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੱਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਟਿਕਟ ਉੱਥੋਂ ਬਦਲਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਆਗੂ ਹੈ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਚੋਣ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਆ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਮੌਸਮ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਆ, ਧੁੱਪ ਖਿੜ ਗਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਖੜੇ ਸੀ। ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਝਾੜ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਮਾਹਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਹੁਣ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੜੀ ਧੁੱਪ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਲੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ, ਠੰਡ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀਆ ਇਹ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਚ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨਾ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਹੈ ਉਹ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਧਿਆਨ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵਪਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਧੁੱਪ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਠੰਡ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਨੂ ਅਗਰਵਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਟੌਪ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਬੇਟੀ ਬਰਨਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਗਈ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਭਾਗ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੌਪ 10 ਔਰਤਾਂ ਸੀ, ਪਹਿਲੀਆਂ 10 ਔਰਤਾਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਨੂ ਅਗਰਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਰਨਾਲਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕੰਨੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਮਦਰਦਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਲੰਕ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹੀ ਊਰਜਾ ਇੱਥੇ ਵਰਤ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆਪ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਹੋਰ ਰੱਬ ਰਾਖੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਖਬਰ ਨਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਇਦ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। 1-2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਖਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜੋ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਦੋਸਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਨਾ ਕਦੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਸੀਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਮਨਜੀਤ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇੜਲਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਔਰਤਾਂ, ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੋਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੁਮਨਤੂਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਸੋਢੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਲਾਕ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ
ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਗੀ। ਲੀਗਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲੀਗਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ। ਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਤਾ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਬੀਬੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਲੜਕਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਲੀਗਲ ਸਥਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਜਿਵੇਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਇਹ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਸੁਮਨ ਤੂਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੀਗਲੀ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲ ਰਾਏ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਕਿਸੇ ਖਿਲਾਫ ਖਿਲਾਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸੂ ਆਗੂਓ ਆਪਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਰੱਖੋ, ਕਿਸੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹੋ, ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੂਤਲੇ ਫਰੋਲਣ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਖੱਡਾ ਪੱਟਦੇ ਹਾਂ ਆਪ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਲੜ ਖੜਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿਖਾਓ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪਾ ਕੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਪਰ ਇਹ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਬੇਹੱਦ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ naibtehsildar.com ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ।